Всем большой привет! Сегодня мы сняли здесь утренний выпуск для того, чтобы утром загрузить его в телеграм-каналы, в свой инстаграм я бросаю, в фейсбуковские группы. И вот мы находимся в селе Катнаджур, где построили вот такую потрясающую зону для отдыха. Посмотрите, это и детские площадки, и беседки, и скамейки, и освещение, и, соответственно, вот такой памятник с водой. Называется он Пульпуляк. Это посвящается всем тем, кто отдал свою жизнь, нашим героям. И вот удивительно, что во многих селах вот такие зоны отдыха строятся, и они на самом деле очень-очень важны, потому что люди в селе элементарно могут просто выйти, поговорить со своими соседями, одновременно их внуки или дети могут поиграться, можно даже покататься на маленьком велосипеде. И я думаю, что вот в каждом селе на самом деле надо, чтобы были вот такие зоны отдыха, которые на самом деле всегда дают возможность людям больше общаться, что-то узнавать, и почему бы даже не просто собираться, можно здесь даже какую-то импровизированную сцену построить и детишкам устроить какой-нибудь концерт с танцами и так далее и тому подобное. Так что я думаю, что здесь нужно похвалить вообще это село. Посмотрите, как они ухаживают за цветами, я удивлен. Даже не на каждой улице в Ереване увидишь такое. Молодцы, конечно, большие. Какая здесь чистота, просто каждый цветок на своем месте, ни одной лишней травки, ни одного мусора. И я еще раз хочу повторить, что 800 объектов правительство Пашиняна построило и строит только в Лорийской области. Мы стараемся все снять и будем все снимать. Вот. И надеюсь, что нам вместе удастся все это показать через нашу инфоплатформу. Я бы на самом деле в день показывал бы и 5 роликов, но вот сколько у нас есть возможностей, столько мы и показываем. То есть, если у нас будет больше возможностей, конечно, будем больше показывать. Пока так, и мне кажется, у вас есть возможность понять, что творится в Лорийской области, в Армении. И спасибо налогоплательщикам, потому что благодаря их налогам все это строится. Село Катнаджур, где мы сняли на армянском языке ролик, вот эта улица, которая в принципе является улицей, которая идет от центра и до самых окраин, прямо сейчас ремонтируется. Посмотрите, вот огромная работа уже выполнена, и обещают до конца года полностью завершить вот всю эту улицу. Никогда такого не было за 35 лет, чтобы кто-то ремонтировал улицу на окраине. Все нормально, пусть наши жители проходят. И вот это, конечно, ощущение счастья, что даже самый последний дом на самой окраине села получает новую дорогу. Такая элементарная вещь, которая есть во всех европейских селах и городах. Но когда у тебя целая страна 30 лет грабится и нет никаких дорог, эти дороги, которые стоят очень дорого, то есть вот все, что мы видим, да, это очень дорогое удовольствие, это огромные деньги. И вот строительство дороги, это значит жизнь, потому что мы много раз говорили, еще раз повторим, что дорога и дороги в стране, в частности в Армении, это кровеносные сосуды, которые объединяют села, города, области, страну со страной, независимо от того, это маленькая дорога, которая проходит внутри населенного пункта, или это дорога межгосударственного значения. Да? Это очень-очень важно понимать. Я радуюсь за села Лорийской области. Еще раз напомню, что Лорийская область самая пострадавшая область во времена старой армянской власти. Ни одна область Армении не получила столько ущерба и столько вреда от грабежа карабахского клана, как Лорийская область. Приведу просто один факт, возможно, вы об этом слышали, возможно, нет. 52% жителей Лорийской области покинули область. Вот только вдумайтесь, больше половины. Это не просто половина людей из Лорийской области, это лучшие врачи, это лучшие люди. И вот такая ситуация у нас с 2018 года, восстановление шаг за шагом всей Лорийской области. Это делает, несомненно, правительство Никола Пашиняна. Я, кстати говоря, сожалею, что люди, которые, например, защищают Мамикона Асланяна в Ванадзоре, видимо, они слепые и этого не видят. Вот если меня смотрят сторонники Мамикона или какого-нибудь бандита, криминала, поймите правильно, Мамикон Асланян и те бандиты, которые разрушили Ванадзор и Лорийскую область, их интересует только собственный карман. А нас с вами интересует каждый дом в Лорийской области. Лорийская область — это не только Ванадзор, это каждое его село и каждая улица. Всем всего хорошего!
Ողջույն սիրելի ժողովուրդ, այժմ մենք գտնվում ենք Սպիտակ քաղաքի քաղաքային զբոսայգում, որը կառուցվել է 1968 թվականին։ Քաղաքային զբոսայգին վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 96-98 թվականներին, որից հետո աշխատանքներ չեն իրականացվել։ Կառավարության սուբվենցիոն ծրագրով ներկայացվել է համայնքապետարանի կողմից քաղաքային զբոսայգու հիմնանորոգման ծրագիր, որը հաստատվել է 2023 թվականին երկու փուլով։ Առաջին փուլը մեկնարկել է 24 թվականին եւ ավարտվել է նույն տարում։ Երկրորդ փուլը մեկնարկեց 25 թվականին։ Այժմ, ինչպես տեսնում եք, ընթանում է ասֆալտապատման, սալապատման աշխատանքներ, ամբողջությամբ անցկացվում է նոր ոռոգման ցանց, խմելու ջրի ցանց, բարեկարգում են ճեմուղիները, մայթերը, ստեղծվում է բնակչության, ազգաբնակչության համար նպաստավոր պայմաններ, որպեսզի իրենք անցկացնեն իրենց գիշերային ժամանցը, ինչպես նաև երեխաները կարողանան ցերեկային ժամերին անցկացնել իրենց հանգիստը։ Վերանորոգումից հետո հնարավոր կլինի զբոսայգում անցկացնել բակային ճամբարներ, տարբեր տեսակի միջոցառումներ։ Զբոսայգում ունենք շքեղ բեմ, որը վերանորոգումից հետո հնարավոր կլինի օգտագործել տարբեր միջոցառումների իրականացմանը։ Ունենալու ենք նաև զբոսայգում բացօթյա սրճարան, բնակչության հանգիստն ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև խաղահրապարակներ տարբեր տեսակի եւ տարբեր տարիքի երեխաների համար, որոնք էլ ավելի են նպաստելու բնակչությանը իրենց հանգիստը առավել ակտիվ անցկացնել։ Լուսավորության հետ մեկտեղ կարևոր է նաև ճանապարհները։ Այժմ մենք գտնվում ենք Սպիտակ բնակավայրի Քրքրքորյան փողոցում, որտեղ տարիներ շարունակ երկրաշարժից հետո 1980 թվականի երկրաշարժից հետո այս ճանապարհը երբևիցե չէր վերանորոգվել կամ հիմնանորոգվել։ Կառավարության հավանությամբ 2024 թվականին հաստատվեց Քրքրքորյան փողոցի ճանապարհի հիմնանորոգման ծրագիրը եւ այժմ ճանապարհը գտնվում է ավարտական փուլում, կառուցվել է մոտավորապես 1100 մետր երկարությամբ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը ունի կարևորագույն նշանակություն տվյալ թաղամասի համար։ Շատ ցավալի է, որ երկրաշարժից հետո այս ճանապարհը երբևիցե չի հիմնանորոգվել եւ եթե ունենայինք նախկինում հիմնանորոգում, այժմ Սպիտակը կլիներ շատ ավելի բարեկեցիկ։ Հիմա ձեռնարկվում են միջոցներ քաղաքը ավելի բարեկեցիկ դարձնելու, հարմարավետ դարձնելու, կենսամակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ, որի մի մասնիկը կազմում է նաև Քրքրքորյան փողոցը։ Սպիտակ համայնքում ճանապարհների կառուցումը կրում է շարունակական բնույթ, քիչ անց կներկայացնեմ նաև մնացած մյուս փողոցները, որոնք հաստատվել են եւ իրականացվում է շինարարական աշխատանքներ։ Բարև ձեզ սիրելի ժողովուրդ, այժմ մենք գտնվում ենք Սպիտակ բնակավայրի Պարագործներ փողոցում, որը նույնպես վերանորոգված կամ հիմնանորոգված երբևիցե չի եղել։ Այս փողոցը չի հիմնանորոգվել նախկինում, քանի որ միջոցներ չեն ձեռնարկվել այն հիմնանորոգելու համար։ Ի շնորհիվ այս կառավարության Սպիտակի համայնքապետարանը ներկայացրել է Պարագործների մոտավորապես 770 մետր երկարությամբ փողոցի հիմնանորոգման ծրագիր եւ փառք Աստծո այն հավանության է արժանացել եւ այժմ ընթանում են շինարարական աշխատանքներ։ Ինչպես տեսնում եք, փողոցը գտնվում է արդեն նախապատրաստական փուլում, որպեսզի իրականացվեն ասֆալտապատման շերտի աշխատանքներ։ Ողջույն բոլորին, այժմ մենք գտնվում ենք Սպիտակ բնակավայրի կենտրոնական փողոցներից մեկում, Ալեքսանդր Միրասնիկյանի անվան փողոցում, որտեղ գտնվում է նաև Ալեքսանդր Միրասնիկյանի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոցը։ Այս ճանապարհը փողոցը հիմնանորոգված չէր, ճիշտ է ասֆալտապատ էր, բայց ոչ բարվոք վիճակում, տարիներ շարունակ այստեղ իրականացվել են փոսալցման աշխատանքներ, սակայն չուներ այն կենսական նշանակությունը, որը կարելի էր ստանալ հիմնանորոգված ճանապարհով։ Այդ իսկ պատճառով համայնքը ձեռնամուխ եղավ որպես կենտրոնական փողոց եւ դպրոցի փողոց այն ներառել սուբվենցիոն ծրագրում։ Սուբվենցիոն ծրագրի արդյունքում այն հաստատվեց եւ այժմ ընթանում է ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Կապալառու կազմակերպության կողմից, ինչպես տեսնում եք, արդեն իրականացվել է աշխատանքի ստորին շերտի նախապատրաստական աշխատանքները եւ շուտով դպրոցական ուսումնական տարվա սկիզբ ճանապարհը ամբողջությամբ պատրաստ կլինի, ասֆալտապատ եւ հնարավորություն կունենան ծնողները այցելել դպրոց
արդեն բարեկարգված հիմնանորոգված ճանապարհով։ Զուգահեռաբար նշեմ, որ փողոցում կար լուսավորության համակարգ, որը կառուցված էր ոչ ճիշտ կառուցվածքով, քանի որ կառուցապատման գիծը Սպիտակ համայնքում տարբեր է եղել եւ լուսավորության համակարգը կառուցվել է ըստ իրավիճակի։ Այժմ փողոցի հիմնանորոգման հետ զուգահեռ համայնքի կողմից իրականացվում է նաև նոր լուսավորության ցանցի անցկացում, որը ել ավելի գեղեցիկ կդարձնի այս փողոցը։ Կրկին ողջունում եմ բոլորին։ Այժմ մենք գտնվում ենք Սպիտակ բնակավայրի Սուրեն Ավետիսյան 4-րդ նրբանցքում, որտեղ իրականացվում է տուֆապատման աշխատանքներ։ Այս ճանապարհի տուֆապատման աշխատանքները կարևորվում են նրանով, քանի որ այն թաղամասի միակ կապող գլխավոր ճանապարհն է եւ տարիներ շարունակ այստեղ եղել է գրունտային ճանապարհ։ Մեքենաները անցուդարձը իրականացվել է գրունտային ճանապարհով եւ դժվար անցանելի է եղել, հատկապես անձրևային եղանակներին, որի հետևանքով ճանապարհը միշտ եղել է ոչ բարեկարգված վիճակում։ Այժմ կառավարության եւ համայնքի միջոցներով 2024 թվականին հաստատվեց ճանապարհի տուֆապատման աշխատանքների ծրագիրը եւ մեկնարկել է։ Ճանապարհը գտնվում է ավարտական փուլում։ Այն կարևորագույն նշանակություն ունի բնակիչների համար, քանի որ այստեղ է գտնվում նաեւ Սպիտակի պետական քոլեջը, քոլեջի ուսանողները, ինչպես նաեւ Թաղամասի բնակիչները շատ ոգևորված են սպասում այս ճանապարհին, քանի որ տարիներ շարունակ երթևեկել են կամ քայլել են ոչ բարեկարգ ճանապարհով։ Այն շատ կարևոր նշանակություն ունի այս թաղամասի համար։ Մարդիկ խնայողաբար են վերաբերվում իրենց մեքենաների եւ ծախսերի առումով։ Եթե ունենք ոչ բարեկարգ ճանապարհ, ապա բնակիչը իր մեքենայի եւ ընդհանրապես ծախսի առումով կրում է նյութապես մեծ վնասներ։ Իսկ եթե ունենք բարեկարգված ճանապարհ, մարդը հաճույքով է երթևեկում այդ ճանապարհով, խնայում է իր ժամանակը, խնայում է իր միջոցները եւ կարողանում է այն ծառայեցնել այլ նպատակի համար եւ ոչ թե նրան, որ երթևեկի ոչ բարեկարգ ճանապարհով վնասի իր տեխնիկական միջոցը եւ ավելորդ գումարներ ծախսի այդ տեխնիկական միջոցների հիմնանորոգմանը։ Ողջույն սիրելի ժողովուրդ, այժմ գտնվում ենք Սպիտակ բնակավայրի կրկին ոչ պակաս բանուկ փողոցներից մեկում։ Ճիշտ է, փողոցը երկրորդական նշանակության է, բայց ունի կարևորագույն նշանակություն։ Խնկոյան փողոցը Այգեստան թաղամասին կապող միակ նրբանցքն է, որը տարիներ շարունակ եղել է գրունտային վիճակում։ Համայնքի նախաձեռնությամբ այն ներկայացվել է կառավարությանը որպես սուբվենցիոն ծրագիր եւ 2023 թվականին այն հավանության արժանացավ, մեկնարկեց ծրագիրը եւ այժմ ունենք հիմնանորոգված տուֆապատված ճանապարհ։ Ճանապարհը կարևորվում է նրանով, որ թաղամասի բնակիչները դեպի դպրոց, դեպի համայնքապետարան, մանկապարտեզ եւ կարևորագույն այլ օբյեկտներ այցելում են այս ճանապարհով։ Մեքենաների համար այն դժվար անցանել է հատկապես ձմռան եղանակներին, քանի որ ձմեռը այստեղով երթևեկելը գրեթե անհնարին էր դառնում։ Ճանապարհի ընտրությունը պատահական չի եղել, այն ունի տրամաբանական նշանակություն։ 2026 թվականի համար նախատեսվում է նաև ասֆալտապատել այս ճանապարհի շարունակությունը, որը կկապի գլխավոր փողոցի հետ, Ալեք Մանուկյան փողոցի հետ, ինչպես նաև Խնկոյան փողոցի հետ, եւ կունենանք, որ այս թաղամասը զարգերակային փողոցը կլինի բարեկարգված։ Նախկինում իրականացվել է 2022-21 թվականներին այս հատվածի լուսավորության համակարգի անցկացման աշխատանքներ։ Կրկին ողջունում եմ բոլորիդ, ես Արտակ Մաթոսյան, Սպիտակ համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ, այժմ ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել Սպիտակ քաղաքի բանուկ փողոցներից եւս մեկը, մենք գտնվում ենք Սպիտակ քաղաքի Վարդանանց փողոցում, որտեղ գտնվում են մի շարք կարևորագույն կրթական օջախներ, մասնավորապես Սպիտակի Եմքան, Թումո կենտրոնը, Սպիտակի սպորտային մարզադպրոցը եւ Սպիտակի քաղաքային զբոսայգին, ինչպես նաև 4 հիմնական դպրոցը։ Այս փողոցը ասֆալտապատվել է 2022 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով, մինչև երկրաշարժը այստեղ եղել է ասֆալտապատ ճանապարհ, սակայն երկրաշարժից հետո այն երբևէ չի հիմնանորոգվել, եղել է գրունտային ճանապարհ։
2022 թվականին ներկայացվել է սուբվենցիոն ծրագրով հիմնանորոգման, հաստատվել է կառավարության կողմից եւ իրականացվել է ասֆալտապատման, լուսավորության համակարգի անցկացման աշխատանք։ Այստեղից օգտվում են բազմաթիվ բնակիչներ, հատկապես առավոտյան ժամերին այստեղ մեծ է բնակչության հոսքը, քանի որ իրենց երեխաներին բերում են կրթական հաստատություններ եւ մինչեւ ճանապարհի հիմնանորոգումը այս ճանապարհից գրեթե ոչ մեկ չէր օգտվում, նույնիսկ քայլելու համար ոչ բարենպաստ պայմաններ էին ստեղծված, իսկ այժմ բնակչությունը մեծ հաճույքով կարողանում է տեղաշարժվել, գիշերային ժամերին այստեղ մեծ է շարժը, հատկապես զբոսայգու հետ կապված, քանի որ այցելուները գալիս են իրենց ժամանակը անցկացնելու, քայլելու, քաղաքի աղմուկից կտրված է փողոցը եւ հարմար է բնակչությանը իրենց հանգիստ անցկացնելու համար։ Ողջույն բոլորին, մենք այժմ գտնվում ենք Սպիտակ քաղաքի Խնկոյան փողոցում, այստեղ իրականացվում է սուբվենցիոն ծրագրով ճանապարհի հիմնանորոգում, ճանապարհի երկարությունը կազմում է շուրջ 700 գծամետր, իրականացվելու են ընդհանուր ճանապարհային ծածկի հիմնանորոգում, մայթերով եւ իր ուղիներով, ծրագրի արժեքը կազմում է շուրջ 80 միլիոն դրամ։ Այս ճանապարհը, ինչպես մյուս ճանապարհները եւս գտնվում էր անմխիթար վիճակում եւ տարիներ շարունակ որևէ աշխատանք չի իրականացվել։ Ճանապարհի առաջնահերթությունը կայանում է նրանում, որ այստեղ է գտնվում Սպիտակի ավագ դպրոցը եւ մի շարք այլ կառույցներ, Սպիտակի բանոց փողոցներից մեկն է համարվում։ Ճանապարհի հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր դրանով եւ ընդգրկված է համայնքի հնգամյա զարգացման պլանի մեջ։ Սուբվենցիոն ծրագրով ներկայացվել է կառավարություն հիմնանորոգման եւ ծրագիրը հաստատվել է։ Այժմ մեկնարկած է արդեն շինարարական աշխատանքները, նախատեսվում է ճանապարհի շինարարությունը ավարտել մինչեւ տարեվերջ։ Այժմ մենք գտնվում ենք Սպիտակ քաղաքի Գրիգոր Լուսավորիչ թաղամասում, որտեղ ընթանում է կենտրոնական փողոցի հիմնանորոգման աշխատանք։ Թաղամասը գտնվում է քաղաքի ծայրամասային հատվածում, այստեղ կոմունիկացիաները, ճանապարհային պատվազքը գրունտային էր եւ բնակչության համար մեծ դժվարություններ էր առաջանում տեղաշարժի հետ կապված, այդ իսկ պատճառով ճանապարհը ընդգրկվեց Սպիտակ համայնքի սուբվենցիոն ծրագրի մեջ, ճանապարհի երկարությունը կազմում է շուրջ 800 գծամետր եւ ճանապարհի հիմնանորոգումը ընթանում է ամբողջությամբ, քանի որ այստեղ չկար ասֆալտապատ ճանապարհ եւ գրունտային փողոցները իրենցից մեծ դժվարություններ են ներկայացնում բնակչության տեղաշարժին։ Ճանապարհի հիմնանորոգումը էլ ավելի կենսական նշանակություն կհաղորդի բնակչությանը, ունենալով ավելի լավ ասֆալտապատ ճանապարհ, մենք ավելի ենք հեշտացնում բնակչության տեղաշարժը։ Այժմ մենք գտնվում ենք Սարամեջ բնակավայրում, որտեղ 2023-24 թվականին արդեն կառուցման գեոմեմբրանային ջրամբար սուբվենցիոն ծրագրով ծրագրի իրականացման համար խթան հանդիսացավ այն, որ սարերից եկող բնական ջուրը հնարավոր չէր լինում օգտագործել ոռոգման համար եւ նպատակահարմար էր այս տարածքում կառուցել գեոմեմբրանային ջրամբար, կուտակելով ջուրը եւ այնտեղից մղել դեպի ոռոգվող հողամասեր։ Ջրամբարի տարողությունը մոտ 10,000 խորանարդ մետր է, ջրամբարը կառուցվել է 2023-24 թվականների սուբվենցիոն ծրագրով եւ այստեղ ջրամբարի կառուցման ավարտից հետո հնարավոր է լինում ոռոգման ցանկատարածությունների չափը ավելի մեծացնել եւ սարերից եկող բնական մեր ջուրը օգտագործել ավելի արդյունավետ։ Ջրամբարի կառուցումը ունեցավ իր էֆեկտիվ նշանակությունը եւ նմանատիպ ջրամբարներ կառուցվել են նաեւ այլ բնակավայրերում, կառուցվել է շենավան եւ լեռնավան բնակավայրերում եւ իր արդյունավետությամբ արդեն բարձրացնում է բնակչության կենսամակարդակը եւ ունի իր կարեւորագույն նշանակությունը։
Այժմ մենք գտնվում ենք Սպիտակ համայնքի Սարամեջ բնակավայրում, որտեղ 2025 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով նախատեսվում է կառուցել գեոմեմբրանային ջրամբար։ Ջրամբարը նախատեսված է կառուցել գյուղի բարձրադիր գոտում, ինչպես տեսնում եք, այստեղ ոռոգովի ցանկատարածությունները բավականին մեծ են, սակայն ջրի սակավության պատճառով հնարավոր չէր լինում ամբողջությամբ օգտագործել ոռոգելի հողերը։ Այդ նպատակով 2022 թվականին այստեղ կառուցվել էր ոռոգման ջրատար, սակայն ջրի կուտակման պաշարները բավականին քիչ էին եւ հնարավոր չէր լինում ցանց ամբողջությամբ օգտագործել։ Եվ համայնքը նպատակահարմար գտավ այս տարածքում կառուցել գեոմեմբրանային ջրամբար, որով հնարավոր կլինի ոռոգովի ցանկատարածություններն ամբողջությամբ օգտագործել նպատակային նշանակությամբ։ Մենք Սարամեջ բնակավայրում նախորդ տարիներին 2023-24 թվականին գյուղի ստորին մասում կառուցել են եւս մեկ այսպիսի ջրամբար, որը կուտակելով ջուրը, սարերից եկող ջուրը հնարավորություն է տալիս գյուղացուն իր հողատարածքը օգտագործել նպատակային նշանակությամբ եւ դա բավականին արդյունք է տվել, գնահատելով տվյալ արդյունքը նպատակահարմար գտանք այս տարածքում եւս մեկ ջրամբար կառուցել։ Ջրամբարի տարողությունը կազմելու է մոտ 13000 խորանարդ մետր, որը ամբարելով ջուրը հնարավոր է ամբողջությամբ օգտագործել ցանկատարածությունների վրա։ Ողջունում եմ բոլորին, այժմ մենք գտնվում ենք Սպիտակ համայնքի Շենավան բնակավայրում, որտեղ 2022 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով կառուցվել է գեոմեմբրանային ջրամբար։ Ջրամբարի տեղում նախկինում նույնպես եղել է ջրամբար ուղղակի հողային պաստառով եւ այս ջրամբարում հնարավոր չէր լինում կուտակել այսպիսի քանակությամբ ջուր, քանի որ հողային պաստառը հնարավորություն չէր տալիս ջուրը ամբողջությամբ կենտրոնացնել ոռոգման համար։ Այդ իսկ նպատակով համայնքը ձեռնամուխ եղավ այս նույն վայրում կառուցել գեոմեմբրանային ջրամբար, որպեսզի ջրի պաշարը հնարավոր լինի ամբողջությամբ պահպանել եւ օգտագործել ամառվա սեզոնին ոռոգման համար։ Ջրամբարի շինարարական աշխատանքները ավարտվել են 2023 թվականին եւ արդեն պատրաստ է շահագործման, մոտ 3 տարի է շահագործվում է ջրամբարը։ Ջրամբարի շահագործումով մեծացել են ոռոգելի ցանկատարածությունները։ Ջրամբարի կառուցումով հնարավորություն է ստեղծվել բնակչությանը ապահովել ավելի մեծ քանակությամբ ոռոգման ջրով։ Ողջունում եմ բոլորին, այժմ մենք գտնվում ենք Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի Տեր-Սիմոնյան փողոցում, որտեղ իրականում է ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Ճանապարհի հիմնանորոգումը ընդգրկված էր համայնքի 2025 թվականի սուբվենցիոն ծրագրի մեջ եւ հաստատվել է կառավարության կողմից։ Ճանապարհի երկարությունը կազմում է մոտ 600 գծամետր, արժեքը մոտավորապես 60 միլիոն դրամ։ Շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2025 թվականի սեպտեմբեր ամսից եւ իր մեջ ներառում են նաեւ ստորգետնյա ենթակառուցվածքների ջրատարերի, կոյուղատարերի փոխարինման աշխատանքներ, որպեսզի ճանապարհը ավելի երկարակյաց լինի։ Այս ճանապարհի կարևորությունը կայանում է նաեւ նրանում, որ այստեղով սպասարկվելու է ոչ միայն բնակչությունը, որը խիտ բնակեցված թաղամասի կենտրոնական փողոց է, ինչպես նաեւ նոր կառուցվող, ինչպես տեսնում եք, Սպիտակ համայնքի սեփականություն հանդիսացող նոր ավտոկայանատեղի տեխնիկաների սպասարկման համար է ծառայելու։ Ճանապարհի նշանակությունը կայանում է նրանում, ինչպես նշեցի, որ սպասարկելու է նոր ավտոկայանատեղին եւ իր կոմունիկացիաներով ամբողջությամբ կապված է գլխավոր մայրուղու հետ։ Այս ճանապարհը ունենալու է նաեւ երկրորդական նշանակություն մայրուղին շրջանցելու, M7 մայրուղին շրջանցելու եւ նոր ավտոկայանատեղի ավելի արագ եւ բարեկարգ ճանապարհով հասնելու համար։ Այժմ մենք գտնվում ենք Շենավան բնակավայրի կենտրոնական հատվածում, որտեղ ընթանում է կենտրոնական ճանապարհի մի մասի ասֆալտապատման աշխատանքները։ Ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքները ներառված են 2024 թվականի համայնքի սուբվենցիոն ծրագրում եւ աշխատանքները մեկնարկել են 2024 թվականի հոկտեմբեր ամսից։ Ինչպես տեսնում եք, ճանապարհը գրեթե պատրաստ է շահագործման
Այստեղ կառուցվել է նաև ջրահեռացման համակարգ, որը ծառայում է նաև ոռոգման նպատակով։ Ճանապարհի ընտրությունը կայացել է այնպես, որ հնարավոր լինի երեխաների ազատ տեղաշարժը դեպի մանկապարտեզ եւ դեպի դպրոց ապահովել։ Ճանապարհի երկարությունը շուրջ 220 գծամետր է, արժեքը մոտ 25 միլիոն դրամ եւ ճանապարհի նշանակությունը կայանում է նրանում, որ հնարավոր է լինում բնակչության ազատ տեղաշարժը, անխոչնդոտ տեղաշարժն ապահովել դեպի դպրոց եւ մանկապարտեզ։ Իսկ տրամաբանական ավարտին տվյալ ճանապարհը կհասնի 2025 թվականի տարեվերջին, երբ կառուցվի երկրորդ փուլով նախատեսված դեպի դպրոց տանող մյուս հատվածի հիմնանորոգումը մոտ 300 գծամետր։ Այժմ ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել նաև Գեղասար բնակավայրում իրականացվող նոր ոռոգման ջրագծերի անցկացման աշխատանքները, որոնք մեկնարկել են 2025 թվականին։ Ծրագիրը հաստատվել է 2024 թվականին եւ մեկնարկը տրվել է 2025-ին։ Այն համարվում է 2025 թվականի սուբվենցիոն ծրագիր։ Ջրագծի ոռոգման ջրագծի երկարությունը կազմում է մոտ 500 գծամետր, այն ապահովում է գյուղի վերին հատվածները, որպեսզի տնամերձերը ոռոգվեն։ Նախորդ տարիներին իրականացվել է ցանցի մասնակի փոխարինման աշխատանքներ եւ սա համարվում է նախորդ տարիներին իրականացված աշխատանքների տրամաբանական շարունակությունը։ Ծրագրի ավարտին կունենա գրեթե գյուղի ամբողջ տարածքում տնամերձերի ոռոգման համակարգ եւ կնպաստի ցանկատարածությունների մեծացմանը։ Նշածս բոլոր ծրագրերը մեկը մյուսի տրամաբանական շարունակությունն է եւ նպաստում է գյուղի զարգացմանը։ Համայնքը իր առջեւ նպատակ է դրել լուծել գյուղի բոլոր հարցերը, գյուղացիների կողմից բարձրացված բոլոր հարցերը, քանի որ տարիներ շարունակ այս խնդիրները մնացել են անլուծելի։ Այժմ ներկայիս կառավարությունը եւ համայնքը ձեռնամուխ է լինում գյուղի բոլոր խնդիրների լուծման համար։ Այդ նպատակով իրականացում են ճանապարհների կառուցում, ջրագծերի անցկացում, ոռոգման ցանցի կառուցում, լուսավորության համակարգի կառուցում, այսպիսի խնդիրները բազմաթիվ են եւ միանգամից լուծել անհնարին է։ Դրանց համար պահանջվում է ժամանակ եւ այս կարճ ժամանակահատվածում մոտավոր 3-4 տարվա ընթացքում Սպիտակ խոշորացված համայնքը կառավարության հետ համատեղ ջանքերով իրականացնում են այդ աշխատանքները եւ քայլ առ քայլ հասնում են մեր նպատակին։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, մենք այժմ գտնվում ենք Սպիտակ խոշորացված համայնքի Գեղասար բնակավայրում, որտեղ 2024-25 թվականների ընթացքում լայնածավալ մասշտաբով ընթանում են ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ, մասնավորապես 24 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով հաստատված իրականացվում է Գեղասար բնակավայրի երկու կենտրոնական փողոցների տուֆապատման աշխատանքներ։ Աշխատանքները մեկնարկել են անցած տարի 2024 թվականի հոկտեմբեր ամսից եւ այժմ մեծ թափով ընթանում են, գրեթե ավարտական փուլում են։ Մեկ փողոցը ամբողջությամբ ավարտված է եւ երկրորդ փողոցից մնում են ընդամենը մոտ 60 գծամետր հատված ավարտելուն։ Ճանապարհների ընտրությունը պայմանավորված էր նրանով, որ գյուղամիջյան բոլոր ճանապարհները գրեթե գրունտային էին եւ դժվար անցանելի։ Այստեղով բնակչության տեղաշարժը բավականին խիտ է եւ համայնքի կողմից նպատակահարմար է գտնվել ընտրել այս երկու ճանապարհները, ինչպես նաև կառավարության ծրագրով նախատեսված կենտրոնական փողոցը մոտ 1.4 կիլոմետր երկարությամբ ասֆալտապատում է ամբողջությամբ պետական ֆինանսավորմամբ եւ այս երկու ճանապարհները կապող օղակ են այդ ասֆալտապատ ճանապարհի հետ։ Նշեմ նաև, որ այս ճանապարհները, որտեղ ընտրված են, արդեն նախորդ տարիներին ավարտվել են կոմունիկացիոն ստորգետնյա աշխատանքները, կառուցվել են նոր ջրագծեր ոռոգման եւ խմելու ջրի, որից հետո արդեն նպատակահարմար է գտնվել ճանապարհները տուֆապատել։ Ինչու տուֆապատել, որովհետև այստեղ թեքությունները բավականին մեծ են եւ գյուղամիջյան այս ճանապարհներին շատ ավելի դիմացկուն եւ երկարակյաց է տուֆով ճանապարհները։ Նորից ողջույն ձեզ, մենք այժմ գտնվում ենք Սպիտակ համայնքի Կատնաջուր բնակավայրում, որտեղ 2022 թվականից ի վեր կառուցվել եւ ընթացել են մի շարք աշխատանքներ։ Այժմ մենք գտնվում ենք Արցախյան գոյամարտերում զոհված մեր նահատակներին նվիրված պուրակում։ Պուրակը կառուցվել է 2022 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով եւ համաֆինանսավորմամբ,
Պուրակը նվիրված է Արցախյան գոյամարտերում զոհված մեր նահատակներին, այստեղ ինչպես տեսնում եք հավերժացնող խոշակոթով է կառուցվել, ինչպես նաև այս բնակավայրում չկար երեխաների համար նախատեսված հանգստյան գոտի, պուրակը նաև ծառայում է բնակչությանը ազատ ժամանակ անցկացնելու։ Շարունակելով գյուղում կատարվող աշխատանքների մասին նշելով, ուզում եմ տեղեկացնել, որ ներկապահին ընթանում է նաև դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանք կառավարության անմիջապես ֆինանսավորմամբ, ինչպես նաև պետություն համայնքի սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվում է 2 ճանապարհների շինարարություն, որոնց մասին քիչ անց կանդրադառնանք։ Գյուղում բավականին մեծ ծավալի աշխատանքներ են իրականացվել այս տարիների ընթացքում։ Կենտրոնական ճանապարհը ասֆալտապատված է եւ այժմ ընթանում են երկրորդական ճանապարհների եւ կոմունիկացիաների կառուցման աշխատանքները, որոնց մասին կանդրադառնանք մի փոքր ուշ։ Շատ ցավալի է, որ երկրաշարժից հետո այս ճանապարհը երբևիցե չի հիմնանորոգվել եւ եթե ունենայինք նախկինում հիմնանորոգում, այժմ սպիտակը կլիներ շատ ավելի բարեկեցիկ։ Հիմա ձեռնարկվում են միջոցներ քաղաքը ավելի բարեկեցիկ դարձնելու, հարմարավետ դարձնելու, կենսամակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ, որի մի մասնիկը կազմում է նաև Քրքրքորյան փողոցը։ Սպիտակ համայնքում ճանապարհների կառուցումը կրում է շարունակական բնույթ, քիչ անց կներկայացնեմ նաև մնացած մյուս փողոցները, որոնք հաստատվել են եւ իրականացվում է շինարարական աշխատանքներ, ինչպես նաև հետագայում պլանավորվող փողոցները։ Շարունակելով ենթակառուցվածքների զարգացման թեման, ցանկանում եմ նշել, որ կարևորագույն նշանակություն ունի նաև ճանապարհների լուսավորության համակարգի կառուցումը, գիշերային լուսավորության համակարգերի կառուցումը, առաջնահերթություն է տրված գլխավոր ճանապարհների, ինչպես նաև երկրորդական ճանապարհների լուսավորությանը, սուբվենցիոն ծրագրերով մինչև 2023 թվականը Սպիտակ համայնքի գրեթե բոլոր երկրորդական եւ երրորդական ճանապարհները լուսավորվել են գիշերային լուսավորության ցանցով։ Լուսավորության հետ մեկտեղ կարևոր է նաեւ ճանապարհները։ Այժմ մենք գտնվում ենք Սպիտակ բնակավայրի Քրքրքորյան փողոցում, որտեղ տարիներ շարունակ երկրաշարժից հետո 1980 թվականի երկրաշարժից հետո այս ճանապարհը երբևիցե չէր վերանորոգվել կամ հիմնանորոգվել։ Կառավարության հավանությամբ 2024 թվականին հաստատվեց Քրքրքորյան փողոցի ճանապարհի հիմնանորոգման ծրագիրը եւ այժմ ճանապարհը գտնվում է ավարտական փուլում, կառուցվել է մոտավորապես 1100 մետր երկարությամբ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը ունի կարևորագույն նշանակություն տվյալ թաղամասի համար։